Today we will continue to solve the first mock paper 1 questions. We did discuss up to 24 and today we start from 25. This is the easiest one among all as far as I recall. I don't want a easy question, let's say. This is one of the easiest, yes. An emergency vehicle sounds its siren as it accelerates along a straight road between 2 points X and Y as shown in the diagram. When it approaches from X to Y, what are the changes heard by the person at X and Y? The frequency for X is going to be lower as it approaches the Y, and for Y it's going to be higher. Thereby the only correct answer is C, lower than 750 Hz, because 750 Hz was the frequency of the siren, and it's in decreasing frequency at X, and at Y is going to be higher than the 750, and it's going to be increasing in frequency. Certainly আমরা সময় ব্যয় করব না, আমরা সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করব unless Nabila has some question. Nabila, any question from 25, Baba? No, sir. 26. Part of the electromagnetic spectrum is shown. What is the name of the shaded region, and what is the order of the magnitude of the wavelength wave from this region? So visible light er age je wave ta thake, this is infrared, right? Infrared, then visible light, then X-ray, right? Then gamma. Eto so আমরা জানি, so এখানে তাহলে আসতেছে after radio wave, microwave, infrared, then it's definitely the name of the wave, wave is infrared, and it is definitely wavelength is 10 to the power minus 5, 10 to the minus 5, 10 to the power minus 8, কিন্তু এটা 7 to the minus 5, এটা wavelength এটার ওয়েভলেন্থটা এটা একটু দেখতে হবে, তোমরা একটু মেমোরাইজ করে নিও। এটা কিন্তু একটু কষ্ট করে মুখস্থ রাখতে হয়, ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড ওয়েভলেন্থটা ইজি, রেঞ্জটা মনে রাখলেই হবে। এন্ড ইনফ্রারেডের ক্ষেত্রে এটার ওয়েভলেন্থটা ডেফিনেটলি আলট্রাভায়োলেটের চেয়ে অনেক বেশি। দ্যাটস ওয়াই এখানে 10 to the power minus 5 ইজ দি কারেক্ট অ্যানসার। এন্ড এখানে অনেক ভ্যালু দিয়ে দিতে, লেটস সে 10 to the power minus 3 দিয়ে দিয়েছে, তাহলে এটা কারেক্ট হতো না, 10 to the power minus 5 ই কারেক্ট হতো, বিকজ ইট ইজ আ স্পেসিফিক ওয়েভলেন্থ, রাইট? So correct answer should be A, right or wrong? Clear? Arhan, Nabila, clear Baba? Yes, sir. এখানে ভিজিবল লাইটের আগে যে ইনফ্রারেড হবে এটা আমরা বুঝতাম কেন, বিকজ তারা দেখাইছে আরো দিয়ে ইট ইজ ইনক্রিজিং ফ্রিকোয়েন্সি। ইনক্রিজিং ফ্রিকোয়েন্সি সবসময় মাইক্রোওয়েভ, রেডিও ওয়েভ, ইনফ্রারেড এখান থেকে শুরু নিচের দিকে যাচ্ছে, অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, তাই না? সো ডেফিনেটলি ভিজিবল লাইটের আগেরটা কি হবে? ইনফ্রারেড হবে, নট আলট্রাভায়োলেট। যদি উল্টা দিকে দেখাতো, অ্যারোটা সেম, যদি লিখতো ডিক্রিজিং ফ্রিকোয়েন্সি, তখন কিন্তু এটা আবার আলট্রাভায়োলেট হয়ে যাবে, রাইট? আচ্ছা, ঠিক আছে। নাম্বার 27. The three waves shown in each diagram have the same amplitude and the frequency but different phase. They are added together to give a resultant wave. In which case is the resultant wave zero at this instant? Okay, যে কোনোটাতে আমার এই কেন মনে হচ্ছে বাবা তোমার কাছে? Same frequency amplitude কিন্তু সবগুলো, by the way তারা বলে দিয়েছে each one has the same amplitude frequency but different phase. Phase-টা just different, but amplitude and frequency কিন্তু সবগুলোর ক্ষেত্রেই সেম। সো আপনার কাছে যদি মনে হয় যে এখানে ফ্রিকোয়েন্সিটা ডিফারেন্ট, then they clarified your confusion. Frequency for all is same, amplitude for all is same, but they are in different phase. কোন different phase combinationটা আমাদেরকে resultant দিবে জিরো? কোনটা বলেন তো? আপনি তো এ বলছেন, কেন এ বলছেন? দ্যাট ইজ দি কোশ্চেন। ওকে, দ্য ফ্যাক্ট ইজ, খেয়াল করবেন, রেজাল্টেন্ট তখনই আমাদের জিরো আসে যখন আমরা দেখবো যে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের ভেক্টর সামটা জিরো, এবং নট একটা, প্রত্যেকটা পয়েন্টের ভেক্টর সাম ইজ জিরো। আপনারা যারা অনলাইনে জয়েন করেছেন, আমি যদি আপনাদেরকে একটু অ্যারো দিয়ে দেখেন, খেয়াল করেন এখানে যে ইয়াটা রয়েছে, হ্যাঁ, এখানে যে লেন্থটা রয়েছে ডাউনওয়ার্ড, লেটস সে এখান থেকে একটা ওয়েভের ডাউনওয়ার্ড এতটুকু লেন্থ, আরেকটা ওয়েভের জন্য যদি আমি আরেকটা ড্র করতে চাই, ইট ইজ ফার্দার মোর আরেকটু এতটুকু, তাই না? এবার দেখেন উপরের ডিরেকশনে আপার ওয়েভের অসিলেশনটা কোন দিকে? উপরের দিকে এতটুকু, তাই তো? মিন হোয়াট ইজ দ্যাট মিন? এই পয়েন্টটাতে দুটো নিচের যে ওয়েভটা আছে তারা তাকে নিচের দিকে নিয়ে আসতে চাচ্ছে এতটুকু ডিসটেন্সে, এন্ড উপরের ওয়েভটা তাকে এখান থেকে এখানে নিয়ে আসতে চাচ্ছে এতটুকু ডিসটেন্সে। what is the resultant thereby? Zero, because upward and downward যে অ্যামপ্লিটিউড সেখানে এক্সপেরিয়েন্স করবে, দ্যাট ইজ জিরো। আপনি যদি পরে আরেকটা পয়েন্ট নিয়ে চিন্তা করেন, দেখেন এখানে ফার্স্ট ওয়েভ থেকে এতটুকু আনার চেষ্টা করতেছে,
সেকেন্ড ওয়েভ তাকে এখান থেকে আরো ফার্দার এতটুকু আনার চেষ্টা করতেছে, অথচ ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে নিচের যে ওয়েভটা তাকে এতটুকু আনার চেষ্টা করতেছে। দে আর ইকুয়াল বিকজ তারা বলে দিয়েছে in amplitude is same, এবং এই মোমেন্টে দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হাফ অফ দি অ্যামপ্লিটিউড, রাইট? এইভাবে প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে যদি আপনারা কনসার্ন থাকেন, যে কোনো পয়েন্ট, ইভেন যেখানে জিরো আছে, লেটস সে একটা যেখানে জিরো, হ্যাঁ, আমি যেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখেন এখানে একটা জিরো, যেখান থেকে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে উপরের ওয়েভটা যতটুকু আছে, এখান থেকে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন নিচের ওয়েভটা ঠিক সেম ডিস্টেন্সেস, thereby the resultant is actually zero. So if the resultant is zero, এবং কয়েকটা পয়েন্ট আমি দেখলাম যেটা আপনারা অন্য কোনো ওয়েভের ক্ষেত্রে স্পেসিফিকলি পারবেন না, দু একটা পয়েন্টে ম্যাচ করলেও করতে পারে, বাট মেজরিটি অফ দ্য কেস সেটা হবে না, right? Thereby right, frequency is almost the same, thereby this is the only one that is having the resultant zero. Okay, so even by drawing আমরা এখান থেকে এটাকে ইজিলি বুঝতে পারি। নাবিলা, any confusion বাবা? No, sir. Okay, তাহলে আমরা সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করি, রাইট? This is another easy questions, easy among the easiest. Transmitting, দেখেন এই কোশ্চেনটা ইনফ্যাক্ট আগে যে কোশ্চেনটা আমি সলভ করব 25, it is O level question again. আমি লাস্ট দিন অনেকগুলো O level কোশ্চেন দেখাচ্ছিলাম আপনাদের পাস পেপারে, যে দেখেন বেশিরভাগ কোশ্চেনই হচ্ছে O level কোশ্চেন। Even 28, this is another O level question, খেয়াল করেন। Transmitting mast sending out microwaves of a wavelength 1.5 centimeter and radio wave of wavelength 1.5 kilometer. Transmitting mast, mountain, receiving area. A receiving aerial behind a mountain can detect the radio wave but not the microwave. What is the reason for this? So microwave এর ক্ষেত্রে wavelength হলো 1.5 centimeter and radio wave এর ক্ষেত্রে wavelength হলো 1.5 kilometers. সো আপনারা জানেন যে মাউন্টেনের উল্টা দিকে তো এই সিগন্যালটাকে পৌঁছাইতে হবে, রাইট? সো এখানে পৌঁছানোর একমাত্র ওয়ে হচ্ছে এখানে ওয়েভটাকে কি করতে হবে, ডিফ্র্যাক্ট করতে হবে, ছড়ায় যেতে হবে। কখন ছড়ায় যাবে? যখন সে একটা গ্যাপ পাবে বা একটা ব্যারিয়ার পাবে। সো মাউন্টেনকে যখন সে ব্যারিয়ার হিসেবে পাচ্ছে এবং তার ওয়েভলেন্থটা হিউজ 1.5 সেন্টিমিটার, মানে কি মাউন্টেনের চেয়ে ওই ওয়েভলেন্থটা একটা সিঙ্গেল ওয়েভলেন্থ ইজ হায়ার, রাইট? thereby আপার পার্ট দিয়ে ওয়েভলেন্থটা ডিফ্র্যাক্ট করবে এবং নিচের রিসিভিং এরিয়াল পর্যন্ত এটা পৌঁছাবে। Whereas for the microwave it has just wavelength of 1.5 centimeter. তাহলে এই পুরোটা অ্যাকচুয়ালি কি করবে, মাউন্টেন থেকে রিফ্লেক্টেড হয়ে পিছন দিকে আসবে, thereby no signal will be received at the other part of the receiving area. Okay, other part of the mountain. Clear? So the correct answer is B. The radio waves are diffracted around the mountain but the microwaves are not. Clear? আর বাকিগুলো আপনারা ইজিলি বুঝতে পারতেছেন যে কেন এটা correct, কেন এটা কারেক্ট না, ইনকারেক্ট। ওকে, সো এনি কোয়েশ্চেন ফর নাবিলা? No, sir. Okay, 39 is a bit easy, but a little confusing those who doesn't remember the equation. আপনার ইকুয়েশন যদি মাথায় থেকে থাকে then it's very easy. ইকুয়েশন মাথায় না থাকলে আপনার কাছে মনে হবে ওয়াও, এটা আবার কি জিনিস, এটা কেমনে সলভ করব, ইত্যাদি ইত্যাদি, রাইট? চলেন আমরা কোশ্চেনটাকে পড়ে ফেলি। An experiment is carried out to demonstrate double slit interference using light of wavelength 500 nanometer. The distance between bright fringes in the interference pattern is 5 millimeter. What are the possible values for the distance between the slit and the screen and the slit separation? So আমাদেরকে বেসিক্যালি একটা রেশিও খুঁজে বের করে দেখতে হবে যে রেশিওটা আমাদেরকে কারেক্ট অ্যান্সার দিবে। বলুন তো কোন ইকুয়েশন আমরা এখানে ইউজ করব? কি বলেন? L lambda equals to d sin theta, এটা আপনার কি মনে হয় এটা ইউজ করব আমরা? L lambda equals to d sin theta। আবার ডাবল স্লিটের ক্ষেত্রে তো এরকম পড়ছি না, L lambda equals to d sin theta, রাইট? তাহলে আমরা কেন এটা করতেছি না, L lambda equals to d sin theta? কিছু দা কি দেওয়া নাই, দেখেন তো এই যে n is what, right? এটা দেখেন ডাবল স্লিট ইন্টারফারেন্স ইউজিং লাইট ওয়েভস অফ wavelength that's 500 nanometer, right? তারপর হচ্ছে ডিসটেন্স বিটুইন ব্রাইট ফ্রিঞ্জেস in the interference patterns is 5 millimeter. একটা ব্রাইট ফ্রিঞ্জ থেকে একটা ব্রাইট ফ্রিঞ্জের মাঝখানে ডিসটেন্স দেওয়া আছে 5 millimeters, right? তাহলে এখানে থিটা ডিটার এসব ভ্যালু দেয়া নাই, তো এখান থেকে আমি বুঝে ফেলছি যে n lambda equals to d sin theta টা বের করা এটা দিয়ে সম্ভব না। তাহলে কি ইকুয়েশন ইউজ করব? দেখেন আপনাদের জন্য, আপনাদের কাজের সুবিধার জন্য আমি আপনাদের আগের বইটাতে যে হ্যাঁ ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টের যে ডিসকাশনটা ছিল ওটা বের করে রাখছি,
দেখেন এইখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে আপনাদেরকে সুন্দর একটা ইকুয়েশন তারা দিয়ে দিয়েছে, বলে দিচ্ছে ল্যামডা ইকুয়ালস টু ax বাই d, রাইট? কোনটা ল্যামডা কোনটা কি আমি ড্র করতেছি না বিকজ ইট টেক্স টাইম। ল্যামডা ইজ দি ওয়েভলেন্থ, a is the slit separation, d is the distance between double slit and the screen, and x is the distance between fringes, right? এ থেকে আরেকটা ব্রাইট ফ্রিঞ্জ সি এর মাঝখানে যে ডিসটেন্স এটাকে আমরা বলতেছি the gap between the fringes, two fringes, because b তে তো আর ফ্রিঞ্জ হচ্ছে না, b তে তো ডার্ক, সো আমরা ব্রাইট ফ্রিঞ্জেস এর মাঝখানে যে অনেকে বলতে পারে স্যার b কেন আমি নিতেছি, বিকজ b তে তো আসলে ব্রাইট ফ্রিঞ্জ হবে না, ডার্ক ফ্রিঞ্জ। সো তারা কোশ্চেনে বলে দিয়েছে যে আমাদেরকে দিস দ্য ডিসটেন্স বিটুইন টু ব্রাইট ফ্রিঞ্জেস, রাইট? দেয়ারবাই এখানে x is between a and c যেটা আমরা কনসিডার করতেছি। সো ল্যামডা ইকুয়ালস টু x বাই d। এবার আমি আপনাদেরকে একটু ক্যালকুলেশনটা শো করি, যদিও ওই টাইপের ক্যালকুলেশন এখানে দেওয়া ছিল, আমি আপনাদেরকে এটা দিয়ে একটু ক্যালকুলেশনটা শো করি, আপনাদের জন্য সুবিধা হবে। আমি আমার ইয়েটাকে পিন করতেছি। নাবিলা আপনি ক্যামেরা অন করেন নাই, অফ রাখেন, সমস্যা নাই। ওকে, দেখেন ল্যামডা ইকুয়ালস ল্যামডা ইকুয়ালস টু ax ডিভাইডেড বাই d। এই তো আমাদের কোন দুটো রেশিও দেওয়া আছে দেখেন তো, ল্যামডা x এর রেশিওটা দেওয়া আছে, এই তো। তো আমরা যদি a বাই d এটাকে সাবজেক্ট করে নিই, দেখেন দিস ইজ x ডিভাইডেড বাই ল্যামডা, রাইট? यस। x এর ভ্যালু কত দেখেন তো, 5। ভালো করে বলেন, is that x divided by lambda a by d or is lambda divided by x? a by d equals to a by d এখানে থাকলো, আপনি x টাকে পাশে বার করে lambda divided by x, lambda কত টু 500 ন্যানোমিটার, it is 500 into 10 to the power minus 9, তো and x এর ভ্যালু কত দেওয়া ছিল 5 সেন্টিমিটার, is that 5 সেন্টিমিটার, 5 সেন্টিমিটার হচ্ছে 5 into 10 to the power minus 3, these are meters, তো a by d যে রেশিওটা আপনি পাবেন is going to be 10 to the power 1 into 10 to the power minus 4, দেখেন তো 5 কেটে দিলে দুইটা 0 থাকছে, দুইটা 0 এখানে কাটলে it will be 10 to the power minus 7, 3 কে এখানে কাটলে it will be 10 to the power minus 4, এবং শেষ 1 into 10 to the power minus 4, so if it is 1 into 10 to the power minus 4, that should be the ratio of a and d, right or wrong? So a and d যে রেশিওটা, এবার আপনারা যদি একটু ভ্যালুগুলো খেয়াল করেন, আপনাদেরকে যে ভ্যালুগুলো দিয়ে দিয়েছে, আমি যদি আবার ওই ভ্যালুটা আপনাদেরকে ব্যাক করাই, more than that, no it should be the same, হ্যাঁ। এবার দেখেন আমি আপনাদেরকে কোশ্চেনে নিয়ে যাচ্ছি, কোশ্চেনে দেখেন আপনাদের যে রেশিও গুলো দেওয়া আছে, আপনারা যদি এটাকে খেয়াল করেন, নাম্বার সি মোস্ট প্রবাবলি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, আমি চেক করে নিই। 5 divided by 0.5 মিলিমিটার, 0.5 মিলিমিটার মানে কি 0.5 into 10 to the power minus 3, আমি যদি বলি 5 into 10 to the power minus 4, does it make the same sense? Yes, তাহলে slit separation 0.5 millimeter divided by the slit distance or slit screen distance d, a by d, right? তাহলে d is 5 millimeter, উপরে হলো 5 into 10 to the power minus 4, 5 কেটে গেলে 1 into 10 to the power minus 4 is there by the correct answer. So C is the correct ratio of slit separation and slit screen distance, which is slit screen distance is the capital D and the slit separation is A. Clear? So just একটা ইকুয়েশন কে লিংক করলেই হতো যে lambda equals to x divided by d. Clear? Clear তো? Okay, fine. So A কি? A হচ্ছে দুটো ব্রাইট ফ্রিঞ্জের মাঝখানে ডিসটেন্স, ল্যামডা কি ওয়েভলেন্থ, ক্যাপিটাল ডি কি স্লিট থেকে স্ক্রিনের মাঝখানে যে ডিফারেন্স, এ কি স্লিট সেপারেশন, এই তো শেষ। ল্যামডা ইকুয়ালস টু ax বাই d, যেটা আমাদের বইয়ে সুন্দর করে স্পষ্ট করে দেয়া আছে, যে দেখেন বইয়ের এখানে সুন্দর করে স্পষ্ট করে ডায়াগ্রামটা দেয়া, জাস্ট এই ডায়াগ্রামটা দেখে আমাদেরকে একটু মাথায় রাখলেই হয়ে যেত, এই তো। সো সামনে দিকে আমরা অ্যাপ্রোচ করি যদি এটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যায়। নাবিলা, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার বাবা? Yes, sir. Yes sir. Okay, okay, fine. আবু উবাইদা আসছে, আবু উবাইদা একটু দেখে নিন ইয়েটা, রেকর্ডটা দেখে নিন, আমি রেকর্ড করেছি। Light of a single frequency is incident on a different grating. 7 bright spots are observed on a screen, which changes will result in increase in the number of bright spots. Of course, increasing the frequency, right? Frequency increase করলে আমরা দেখব যে তারা ডিফারেন্ট ডিস্টেন্সের জন্য
বেশি ফ্রিকোয়েন্টলি তারা কি করবে, ইন্টারফেয়ার করবে। যত বেশি ফ্রিকোয়েন্টলি তারা সেম ফেজ ডিফারেন্স ইন্টারফেয়ার করবে, তত বেশি ব্রাইট ফ্রিঞ্জেস আমরা সেম ডিস্টেন্সের স্ক্রিনে পাবো। Thereby, the correct answer must be B, which is increase the frequency of the incident light. এছাড়া অন্যগুলো যদি আপনারা ইনক্রিজ করতে থাকেন, যেমন increase the distance between grating and the screen, এটা করলে যেটা হবে ব্রাইট ফ্রিঞ্জের সাইজটা বড় হতে থাকবে। Increasing the intensity of the incident light, bright spotটা ব্রাইটার হয়। Increasing the number of lines per meter in the grating, এটাও আপনাকে right না, এটা তারা কিন্তু এটাই বলছে দেখেন, which changes will result in an increase in the number of bright spot. Number of bright spot এর ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এখানে যে লাইনস, yes, এটা কিন্তু খুব বেশি ম্যাটার করবে না, বিকজ লাইন যেটাই হোক তারা ইন্টারফেয়ার করতেছে বিকজ অফ देयर ফ্রিকোয়েন্সি। yes, সো লাইনের ক্ষেত্রে যে রিলেশনশিপটা এটা আছে, এটা আমরা ডিসকাস করতে পারি চাই, বাট আই থিংক ইটস ক্লিয়ার টু ইউ, রাইট? নাবিলা, আরহান, ক্লিয়ার? Yes, sir. yes, আবুর আব্বাস ক্লিয়ার? বাবা আবু বাইদা ক্লিয়ার? আম্বাজান, আবু বাইদা আছেন? okay, number 31, a molecule behaves as an elastic dipole to বুঝেন, right? dipole, just একটা end positive আর একটা end negative, that's it, মানে একটা end charge অন্য end opposite charge charge, that's it, this is dipole, right? এতটুকু মাথায় রাখলে চলবে। A molecule behaves as an electric dipole consisting of two equal point charges of opposite sign separated by a fixed distance. The molecules move with constant horizontal velocity as it enters a vertical uniform electric field as shown. The positive and the negative charge of the molecules enters the field at the same time. What describes the effect of the electric field on the velocity of the molecules? Again, দেখেন এটাও O level question, just except for the component যদি চিন্তা করি, কম্পোনেন্ট মানে কি, হরাইজন্টালি সে অ্যাক্সিলারেট করবে না, করবে না, ভার্টিক্যালি সে করবে কি করবে না, এটা হয়তো আমরা ও লেভেলে শিখি নাই। বাট তার মানে কি, আমরা যদি ও লেভেলের কোশ্চেন দেয় কম্পোনেন্ট দিয়ে পারবো না? পারবো তো। কম্পোনেন্টের আইডিয়াটা লেভেল, বাট দ্য কোশ্চেন আইডিয়া ইজ ও লেভেল। খেয়াল করেন, শুধু যদি একটা পজিটিভ চার্জ থাকতো, ইলেকট্রিক ফিল্ডের এদিক দিয়ে যাওয়ার জন্য সে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে অ্যাক্সিলারেট করতো, রাইট? শুধু যদি সে নেগেটিভ চার্জ থাকতো, সে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে অ্যাক্সিলারেট করতো, রাইট? রাইট? and নেগেটিভ পজিটিভ দুইটাই আছে, তার মানে কি সে আপ ডাউন কোন দিকে সে কি করবে না, অ্যাক্সেলারেট করবে না, ইট উইল গো স্ট্রেট হরাইজন্টাল, রাইট? এন্ড যেহেতু সে হরাইজন্টালি একটা সার্টেন ভেলোসিটিতে যাচ্ছিল, সো এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য তার হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট অফ দ্য ভেলোসিটি কোনো ইমপ্যাক্ট এখানে আসবে না। thereby আমরা বলবো horizontal component is constant because it's not going to change, because চেঞ্জ হওয়ার জন্য কি লাগবে, রাইট? চেঞ্জ হওয়ার জন্য হরাইজন্টালি তার অ্যাক্সিলারেট ডিসিলারেট করার জন্য কিছু লাগতো, বরং এটা কিন্তু এখানে নাই, বিকজ ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে কোন দিকে, ভার্টিক্যালি, রাইট? সো হরাইজন্টালি সে কনস্ট্যান্ট স্পিডে যাবে, এন্ড তার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট হলো 0। সো বি মোস্ট প্রবাবলি দি কারেক্ট অ্যান্সার। আমরা একটু দেখে আসি ফার্স্ট স্কিমটা। 31 বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার। ক্লিয়ার? 32 তে চলে যাব যদি আপনাদের ক্লিয়ার হয়। আপনাদের কাছ থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেলে আমি সামনে অ্যাপ্রোচ করব। নাবিলা, হুরাব্বাস, আর উই ক্লিয়ার? আবু বাইদা ক্লিয়ার? ওকে, আবু বাইদা আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আপনি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না। 32, two parallel metal plates are connected to a battery of negligible internal resistance. One of the plates is slowly moved upwards, the others, right? একটা মুভ করা হচ্ছে, ওকে? Which row is correct? Electric field distance between the plates decreases or increases? Potential difference between the plates constant, increases or decreases? খেয়াল করেন, আমরা যদি গ্যাপটা ইনক্রিজ করতে থাকি, এখানে যেভাবে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটাকে কানেক্ট করা হয়েছে লেফট সাইডে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পজিটিভ টার্মিনালের এটা কিন্তু ঠিকই এসে মেটাল প্লেটে এসে কনসেন্ট্রেটেড হবে, এবং নেগেটিভ প্লেটের এটাও কিন্তু এখানে এসে কনসেন্ট্রেটেড হবে, which means the potential difference is going to be constant, right? But if you just if you just decrease the distance, একটা থেকে আরেকটা দিকে আপনি মুভ করতেছেন, খেয়াল করেন, slowly move towards the others, মানে কি আপনি ডিসটেন্স কমাই দিচ্ছেন, এই তো? the distance যদি আপনি কমাই দেন, then electric field strength is going to increase, because distance কমে গেলে কি হবে, because E equals to V by D, এই তো? so আপনি যে
ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিসটেন্সের ইকুয়েশন চিন্তা করতে দিস পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স পার ডিস্টেন্স, এই তো। সো এই তো শেষ। সো কারেক্ট অ্যান্সার মাস্ট বি বি। দেখে আসি আমরা 32। ইয়েস, বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার। এই তো সিম্পল, রাইট? এনি কোয়েশ্চেন? 33. 4-point charge, each of charge q are placed on the edge of an insulating disk of radius r. The disk rotates at a rate of n revolutions per unit time. What is the equivalent electric current at the edge of the disk? Paranto? Equivalent electric current at the edge of the disk. খেয়াল করেন, if it is the radius r, ওকে, দুটো চার্জ কিন্তু এখানে r চার্জ দিয়ে সেপারেটেড এবং তাদের প্রত্যেকের চার্জ হলো q প্লাস q, লেটস সে। So if it is their charge is q, right, তারা যদি এখানে রোটেট করে, আমরা জানি যে একটা চার্জ যদি এখানে মুভমেন্টে থাকে, রাইট, লেটস সে q is moving, একটা চার্জ চিন্তা করেন, জাস্ট একটা চার্জ মুভ করতেছে যে কোনো একটা ডিরেকশন, রাইট, তাহলে তাদের জন্য যে the total current it should get, yes, it's something that is not equal to the charge of 4 different charges, right or wrong? Yes. এবার দেখেন তারা বলে দিয়েছে they are placed on the edge of an insulating disk, right? So if it is an insulating disk, তাদের যে ফিল লাইন গুলো ভিতরের দিকে আসতে চাইবে, এগুলো কিন্তু দেখেন প্লাস কিউ চার্জের ভিতরের দিকে যত ফিল লাইন গুলো আসবে, একটার ফিল লাইন আরেকটার ফিল লাইনকে নালিফাই করবে because of their opposite positions, right? তাহলে একটা ডিরেকশনে যখন তারা যাচ্ছে, তাদের ফিল লাইন গুলো থাকবে অ্যাকচুয়ালি একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনের জন্য, যেদিকে তারা মুভ করতেছে। তো আমরা মনে হবে আমাদের কাছে যে অ্যাকচুয়ালি এই ফুল চার্জটা মুভ করতেছে একটা পার্টিকুলার ডিরেকশন, অর্থাৎ দে উইল অ্যাক্ট লাইক 4q চার্জ, রাইট? এই জন্য তারা বলতেছে যে what is the charge equivalent electric current at the edge of the disk, এবং কারেন্টের জন্য চার্জের সাথে আমাদের যে রিলেশনশিপটা আছে, তাই তারা বলেই দিয়েছে at a rate of n revolutions per minute. n revolutions per minute মানে কি? রাইট, মানে পার মিনিটে তাদের এতটুকু ঘুরবে। তাহলে n যদি হয় তাদের নাম্বার অফ টার্নস মানে কি? এতগুলো ইলেকট্রিক ফিল্ড পার মিনিটে n টাইমস কি হচ্ছে তার ঘুরতেছে। তার মানে কি একটা চার্জ যেখানে যে জায়গায় রয়েছে, তাদের এই মুভমেন্টের জন্য, রাইট, n টাইমস মুভমেন্টের জন্য সে n টাইমস সেখানে কারেন্ট দিবে। কয়টা চার্জ এখানে আছে? 4টা চার্জ। তো 4টা চার্জের জন্য সেখানে তাহলে 4টা ডিফারেন্ট, একটা চার্জ যদি মুভ করতো তাহলে সে qn এই রেটে সে দিত, বিকজ আমরা জানি যে চার্জের সাথে কারেন্টের রিলেশনশিপটা কি, I equals to q by t, রাইট? টিটা কি এখানে টাইম, কতটুকু চার্জ একটা রেভলিউশন কমপ্লিট করছে, যেটা সার্কুলার প্যাথ। যদি n নাম্বার অফ রেভলিউশনস থাকে তাহলে আমি কি বলবো? q into n। তাহলে এখানে 4টা চার্জ আমার কি করতেছে? রোটেট করতেছে এবং মুভ করতেছে, তাহলে আমরা it's going to be 4q. Simple. Clear? Because n is the number of revolution per time. So n কি কিন্তু আবার টাইম ভেবে 4q by n দেওয়া যাবে, রাইট? Clear? নাবিলা? Sir. Yes. আরহান বাবা, আবু বাইদা আসেন? Okay, 34. In the electric current, a circuit shown, a fixed resistor X is connected in series with a battery and a variable resistor. The power dissipated in resistor X is 7.2 watts. When a current of 3 amps passes through it, the variable resistor is adjusted so that the power dissipated in X increased by 50%. So, power dissipated at X is 7.2, current is 3 amps. এই তো। আর ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার কি কিভাবে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে, যেন এক্স এর যে পাওয়ারটা এটা 50% ইনক্রিজ করে। 50% ইনক্রিজ করা মানে কি 7.2 ছিল, তার পাওয়ারটা বেড়ে কি হইলো আরো 3.6 অ্যাড হলো, তাই তো? তাহলে 7.2 প্লাস 3.6 মানে কি 10.8। 10.8 হলো এটার কি ইনক্রিজড পাওয়ার। ইনক্রিজড পাওয়ার মানে কি পাওয়ার কিভাবে ইনক্রিজ করবে? পাওয়ার ইকুয়ালস টু VI। ভোল্টেজ তো আমার এখানে ফিক্সড, তাহলে অবশ্যই কারেন্টটা এখানে কি হতে হবে? বেড়ে যেতে হবে। কারেন্ট কখন বেড়ে যাবে পুরো সার্কিটের মধ্যে দিয়ে? যদি
রেজিস্টারের ভ্যালুটা সিন্স ইট ইজ ইন সিরিজ রেজিস্টারের ভ্যালুটা যদি কমে যায়, রেজিস্টারের ভ্যালুটা কমে গেলে এক্স এর রেজিস্টারের ভ্যালুটা তো সেম, রাইট? সো পি ইকুয়ালস টু ভি আই। আমরা এখানে অ্যাডজাস্ট করতেছি কি আমরা অ্যাডজাস্ট করতেছি হচ্ছে পাওয়ার এবং কারেন্টের মধ্যে। সো পাওয়ার এবং কারেন্টের মধ্যে রিলেশনশিপটা কি? ভি ইকুয়ালস টু পি বাই ভি or v equals to p by i, এই তো। so p by i 7.2 divided by 3 amps এখানে আছে। সো পাওয়ারটা যদি বেড়ে যায় এখানে কারেন্টও বেড়ে যেতে হবে। সো এই পাওয়ারের রেশিও যদি 50% বেড়ে যায় কারেন্টেরটাও 50% বেড়ে যেতে হবে, রাইট? তাই নাকি? আচ্ছা, তাই যদি হয় দেখেন আপনাদের কারেক্ট অ্যান্সারটা আপনাদের এখানে ওয়ালেট। দেখো তো বাবা, তুমি কোথায় বসছো এখানে? দেখো আছে। আচ্ছা, এটা থাকারই কথা। পারফেক্ট না, যেখানে থাকতো ওইখানেই থাকতো। ওকে, ওকে। সো তাহলে আমার যে পাওয়ার এবং কারেন্টের ভোল্টেজ যেহেতু সেম, তো তাহলে আমার এখানে চেঞ্জটা কি আসতেছে? চেঞ্জটা হচ্ছে শুধু রেজিস্ট্যান্স, এই তো। বিকজ ফিক্সড রেজিস্টার ইজ ফিক্সড, তার রেজিস্ট্যান্স ইজ ফিক্সড। আমি ভ্যারি করতেছি কোনটা? ভ্যারি করতেছি আমি হচ্ছে এই পার্টিকুলার রেজিস্টার রেজিস্ট্যান্সটা। এই পার্টিকুলার রেজিস্টার রেজিস্ট্যান্স যদি আমি ভ্যারি করি তাহলে কি ভ্যারি হয়? টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা ভ্যারি করে, টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা এখানে কমে যায়। তো টোটাল রেজিস্ট্যান্স যদি আমি এখানে কমাই দেই তাহলে কারেন্টটা বেড়ে যাবে। কারেন্ট বেড়ে গেলে এইটার অ্যাক্রসে পাওয়ার ড্রপটা কমে যাবে, ভোল্টেজ ড্রপটা কমে যাবে, বিকজ এটার কারেন্ট কমে গেছে, তো এন্ড এটার রেজিস্ট্যান্সও কমে গেছে। আর এটার ক্ষেত্রে কি তার রেজিস্ট্যান্স সেম আছে, কিন্তু তার আপনি কি বাড়াই দিবেন? কারেন্ট কারেন্ট আপনি রাইট, আপনি ভোল্টেজ বাড়াই দিচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি। বিকজ ভোল্টেজ না বাড়লে এখানে কিন্তু আপনার এটার অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ এটা বাড়াইছে। আর তাহলে এই ইকুয়েশনটা অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা এখানে লিংক করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কোন ইকুয়েশন লিংক করতে হবে? p equals to vi only, or it is the p across the p using the potential divider rule। আপনি যদি এখানে v বের করতে চান, v r এটার ভোল্টেজ হচ্ছে v which is the input voltage e into r divided by r1 plus r2, or e into r1 divided by r1 plus r2। দেখেন r2 এর ভ্যালুটা কিন্তু যদি আপনি কমিয়ে দেন তাহলে ইভেন্চুয়ালি এখানে আপনার যে ফিক্সড রেজিস্টরের যে পার্টটা আছে এটার অ্যাক্রসে পাওয়ারটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে কোনটা আমার এখানে কারেক্ট অ্যান্সার? দেখেন তো, the variable resistor adjusts so the power dissipated in x is what is the new current in the circuit? New current, আগের পাওয়ার কতটুকু রিমেম্বার? 7.2। এখন পাওয়ার কতটুকু? 7.2 প্লাস 3.6। এন্ড আগে এখানে কতটুকু ভোল্টেজ আসতেছিল খেয়াল করেন, 3 অ্যাম্পস এর জন্য। আমি এটা চাইলে রেজিস্টরে কিন্তু বের করে ফেলতে পারি, রাইট? বিকজ এটা রেজিস্টরটা কিন্তু ফিক্সড, রাইট? এটা রেজিস্ট্যান্স কতটুকু বলেন তো? p equals to i square r। আমি i কে যদি স্কয়ার করে এখান থেকে পাওয়ার দিয়ে ডিভাইড করে আমি এখানে রেজিস্ট্যান্স পেয়ে যাব। রেজিস্ট্যান্স পেয়ে গেলে r ইজ ফিক্সড। আর যদি ফিক্স থাকে তাহলে আমার এইবার কতটুকু ইউনো ইয়াটা বাড়লে রেজিস্ট্যান্সটা আমার তো ফিক্সড, তাহলে আমার ওকে ফাইন, আমি আপনাদেরকে দেখাই। আই থিংক আপনারা একটু ইয়া ফিল করতেছেন, স্যার দেখালে সুবিধা হতে পারে। ঠিক আছে, p is equals to i square r। এই তো r টা আমার ফিক্স, আমি r টাকে সাবজেক্ট বানিয়ে নিতে পারি p divided by i square। এই তো তাহলে দেখেন তারা আমাকে বলছে p এর ভ্যালুটা বাড়ছে কতটুকু? 50%। মানে p becomes 1.5 times than before, right? So if p is 1.5 times p, right? p1, let's say this is the new r, r is same, তাহলে this is new power which is 1.5 times p p1, right? তাহলে i যেটা নিউ আসবে, আমি যদি i টাকে এখানে মাল্টিপ্লাই করতে চাই, i should be, or i square should be 1.5 times। i square যদি 1.5 times হয়, আগের i ছিল হচ্ছে আমার কতটুকু? 3 amps, right? তাহলে i square টাকে যদি 1.5 মাল্টিপ্লাই করি, what is the i increased? Square root of 1.5। এই তো, or let's say আমি যদি এখানে 1.5 i square ইনক্রিজ, তাহলে i কতটুকু ইনক্রিজ কি বলেন? i square যদি 1.5 টাইমস ইনক্রিজ করে i কতটুকু ইনক্রিজ করবে?
ভ্যালু বসায় দেন না 1.5 টাইমস স্কয়ার রুট অফ 3 স্কয়ার তো 9 আর 1.5 3 ব্যাপারটা এরকম না like 1. The whole thing has 1.5 times এই তো I স্কয়ার তাহলে আমার I এর ভ্যালুটা এখান থেকে আমরা বের করে ফেলতে পারবো কত আসে দেখেন 9 into 1.5 9 into 1.5 9 into 1.5 9 into 1.5 or 9 স্কয়ার রুট তো স্কয়ার রুট 1 কত আসে বলে দেখেন 34 এর অ্যানসারটা আমি দেখা দিই বি নাকি কারেক্ট অ্যানসার 34 বি রাইট 34 বি অর্থাৎ হচ্ছে 3.7 তার মানে আপনার কারেন্ট ছিল আগে 3 এটা 0.7% ইনক্রিজ করবে 4.5 মানে আপনার 4.5 তো হলো মানে খেয়াল করেন এই যে এই জিনিসটা খেয়াল করেন 4.5 ইজিলি কিন্তু এটা ধোকা দেওয়ার মতো একটা কোশ্চেন হ্যাঁ এই যে মনে হয় না যে কিছু কোশ্চেন যেটা মনে হয় কারেক্ট অ্যানসার পরে দেখা যায় যে না এটা তো কারেক্ট অ্যানসার না সো মনে হচ্ছে 50% এটা বেড়ে গেলে তো ওইটাও 50% বাড়ার কথা আর 50% যদি আই বের হইতো তাহলে হইতো কিন্তু আর এর সাথে পাওয়ারের সাথে আমার কারেন্টের যে শিফটটা আই না আই স্কয়ার রাইট সো the whole thing has increased by a factor of 1.5 তাহলে আমার এখানে আই এর ভ্যালুটা কত এটা আমি বের করে ফেলতে হবে সো আগের পাওয়ার কতটুকু আপনি যদি এখানে লিউ আইটাকে সাবজেক্ট করে ফেলেন তাহলে দেখবেন যে আই ইজ কনস্ট্যান্ট আগের আর এই বা এইটা একটা রেশিও যদি করেন দেখবেন আপনি ইজিলি এখান থেকে ফ্যাক্টরটা বের করতে পারবেন এনিওয়ে ইট মাস্ট বি the increase in I or increase in power এই রেশিওতে করতে পারেন দেখবেন এটা 3.7 আসবে যদি না মিলাইতে পারেন আমাকে বলুন আমি এটা ক্লারিফিকেশন দেব এখানে 6টা কোশ্চেনস আছে এই 6টা কোশ্চেনস এর মধ্যে আমরা এটাও সলভ করব কোনো সমস্যা নাই তাড়াহুড়া নাই আমাদের পেপার 2 হয়ে গিয়েছে আমরা পেপার 2 ক্লারিফিকেশনে নিব আমি একটু তাড়াহুড়া করতেছি না বিকজ আমি চাইতেছি যে ওয়েতে পেপারগুলো সলভ করা উচিত পরবর্তী পেপারগুলো যারা অক্টোবর নভেম্বর আছে তারা এই প্র্যাকটিসটা এখান থেকে নিয়ে নেন আর নাবিলার জন্য ইটস গুড রিভিশন এন্ড গুড প্রিপারেশন এন্ড গুড ক্লারিফিকেশন ক্লাস ফর দি মক ঠিক আছে আমরা 35 অনওয়ার্ডস এটা শেষ করে নেক্সট যে পেপারটা আছে মক পেপারটা আপনারা একটু আমাকে নক দিয়ে আমি আপনাদেরকে মক পেপারের সফট কপিটা পাঠিয়ে দিব এন্ড আপনারা এই সফট কপিটা বাসা থেকে প্রিপারেশন নিয়ে এসেন তখন আমরা ওইটা সলভ করতে পারবো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং দেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু